Hello everyone, today we are going to solve dialogue writing of class 8th, which is the first chapter of composition. Okay. જોઈએ છે ફર્સ્ટ ડાયલોગમાં આપણને શું કહ્યું છે. ચેતન said, is my TV set ready? Shopkeeper said, no sir, it will take some time. એમાં થોડો સમય લાગશે સર. ચેતન said, how much time? ચેતન પૂછે છે કેટલો સમય લાગશે. Shopkeeper replied, 2 more days sir. Shopkeeper શું કહે છે હજુ 2 દિવસ લાગશે સર. ચેતન said, what? Can you tell me why it is taking so long? ચેતન પૂછે છે શું તમે મને કહી શકશો કે આટલો બધો સમય લે છે આ. Shopkeeper said, sir, it seems there is some big problem. Shopkeeper શું કહે છે કે એવું લાગે છે કે અહીંયા થોડો મોટો પ્રોબ્લેમ છે વિથ ધ ટીવી સેટ, તમારા ટીવી સેટમાં. ચેતન said, oh, I would like to know કે મને જાણવું ગમશે what the problem is. Shopkeeper said, wait a minute sir, I will call the engineer. કે તમે એક મિનિટ રાહ જોઉં, એન્જિનિયરને કહું છું, કોલ કરું છું. સેકન્ડ ડાયલોગ છે. અમન said, how are you અજય? અજય said, oh, not fine. હું ઠીક નથી. I met with an accident yesterday. કાલે મારે એક્સિડન્ટ થયો છે. અમન said, what happened? oh, શું થયું હતું? અજય said, I fell down from the bicycle and hurt my right hand. કે હું બાઇસિકલ ઉપરથી પડી ગયો અને મારા જમણા હાથને ઈજા પહોંચી છે. અમન said, what does the doctor say? ડોક્ટરે શું કહ્યું? અજય said, he has given me some medicines and asked me to rest for a few days. એમને મને થોડી દવા આપી છે અને થોડા દિવસ પૂરતું આરામ કરવા માટે કહ્યું છે. Aman said, oh, that means you will miss the exams. Ajay said, yes, I think so. અમન શું કહે છે કે એનો મતલબ કે આવું તું એક્ઝામ આપવાની ચૂકી જઈશ. અજય શું કહે છે, યસ આઈ થિંક સો, મને બી એવું જ લાગે છે. બોલો, આવું તમારે થાય તો ભલે એક્સિડન્ટ થયો પણ તમે કેટલા ખુશ થાઓ કે હા ચલો એક્ઝામ તો આપવાની નથી, ભલે વાગ્યું એનો વાંધો નથી. Jatin said, may I come in sir? Doctor said, oh, please come in. Jatin said, I have a stomach ache. મને પેટમાં દુખાય છે. Doctor said, since when have you been suffering? કે તને ક્યાંથી આ પ્રોબ્લેમ છે? Jatin said, since this morning. કે આજે સવારથી જ આવું થાય છે. Doctor said, well, what did you eat yesterday? કે તે કાલે શું ખાધું હતું? Jatin said, oh, I ate some panipuris near the garden. કે મેં બગીચા નજીક થોડી પાણીપુરી ખાધી હતી. Doctor said, you should not eat such stuff from the roadside. તારે રોડ ઉપરનું આ જે ફૂડ મળે છે ખાવું જોઈએ નહીં. Jatin said, why sir? Doctor said, because it is very unhygienic. Jatin said, I will remember your advice. તમારે બી આ એડવાઇસનું પાલન કરવું જોઈએ કેમ કે બહાર રોડ ઉપર જે ફૂડ મળતું હોય છે એ જનરલી બહાર હવામાં કેટલાય ધૂળના રજકણોને દોડતું હોય અને પછી ધુમાડા બધું ભેગું થયું હોય એટલે આવો ખોરાક બને ત્યાં સુધી અવોઇડ જ કરવો કેમ કે શરીરને ડેફિનેટલી નુકસાન પહોંચાડે. ઓકે, ફોર્થ ડાયલોગ જોઈએ. પ્રિયા said, what are you reading રોનક? રોનક said, oh, I am reading the newspaper. હું ન્યૂઝપેપર વાંચું છું. પ્રિયા said, anything interesting? શું એમાં કઈ રસપ્રદ છે? રોનક said, yes, listen to this fun incident. Priya said, what is it? Ronak said, it has happened in the zoo. A monkey snatched a man's spectacles. પ્રિયાએ શું કહ્યું કે શું ઇન્સિડન્ટ બનાવ બને છે એવો? રોનકે કહ્યું it happened in the zoo, કે ઝૂમાં બનાવ બને છે આવો. A monkey snatched a man's spectacles. એક વાંદરાએ માણસના ચશ્મા ખેંચી લીધા છે. પ્રિયા said, how is that possible? પ્રિયાએ કહ્યું કે આ કઈ રીતે શક્ય છે? રોનક said, he went too close to the cage to give some peanuts to the monkeys. એ ઘણા બધા વાંદરાઓને પીનટ્સ આપવા માટે ગયો પણ થોડો વધારે પડતો પાંદડાની નજીક જતો રહ્યો. વાંદરા છે એ તો એમના વાળું બતાવે છે. પ્રિયા said, oh, I see. Let's see the fifth dialogue. Teacher said, good morning students. Students replied, good morning madam. Teacher said, I have come to announce a poster making competition. એક પોસ્ટર મેકિંગ કોમ્પિટિશનનું અનાઉન્સ કર્યું છે ટીચરે. મનીષ said, wow, where is the competition? Teacher said, it's next Saturday. કે આવતા શનિવારે છે. અર્ચના said, what is the topic? કે કયા ટોપિક ઉપર છે? Teacher said, how to control pollution. પ્રદૂષણ કઈ રીતે કંટ્રોલ કરવું એ ટોપિક ઉપર છે. Manoj said, should we bring our material? Teacher said, no, we will give you all the materials. અમે તમને અહીંયાથી બધું મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરીશું, આપીશું. Kundan said, are there any prizes? Teacher said, of course, there will be 3 prizes for the best posters. કે પહેલા 3 નંબરવાળા જે પોસ્ટર હશે એમના માટે પ્રાઇઝ રાખવામાં આવેલી જ છે. ઓકે. Mother said, 6 નંબરનો ડાયલોગ જોઈએ છે. Mother said, why are you late dear?
ડોટર સેડ આઈ મિસ્ડ ધ સ્કૂલ બસ, કે હું સ્કૂલ બસ ચૂકી ગઈ હતી તેથી લેટ પહોંચી છું. મધર સેડ વાય, ડોટર સેડ આઈ વોઝ લુકિંગ આફ્ટર માય ફ્રેન્ડ હુ વોઝ નોટ વેલ, કે હું મારી એક ફ્રેન્ડને દેખભાળ કરતી હતી કે જે ઠીક નહોતી. મધર સેડ દેટ્સ વેરી નાઇસ, હાઉ ઇઝ શી, કે આ બહુ સારી બાબત છે, અત્યારે કેવી છે. શી ઇઝ ફાઇન, આઈ વેઇટેડ ટીલ હર પેરેન્ટ્સ કેમ ટુ સ્કૂલ, કે મેં એના પેરેન્ટ્સ સ્કૂલમાં ના આવ્યા ત્યાં સુધી એમની રાહ જોઈ અને છોકરી પાસે રહી હું મારી ફ્રેન્ડ પાસે. મધર સેડ દેટ્સ ગુડ ડિયર, આઈ એમ હેપી યુ ડીડ ધેટ. મધરે કહ્યું કે આ બહુ સારી બાબત છે, હું બહુ ખુશ છું તે આવું કર્યું. બોલો, તમે તમારા મમ્મી પપ્પાને જાણ કરો આવી કે મારો ફ્રેન્ડ કે મારી બેનપણી બીમાર હતી એટલે હું ત્યાં એની સાથે હતો, તો માને ખરા? એ કમેન્ટમાં જણાવજો. ઓકે, લેટ્સ સી ધ સેવન્થ. સાતમા નંબરનો ડાયલોગ જોઈએ છીએ. થોડી સાઇઝ એડજસ્ટ કરી લઈએ. ઓકે, એનાથી સ્ટાર્ટ થાય છે. Nitin said, "What shall we do this Sunday?" Gaurang said, "Let's play cricket." કે ચલો ક્રિકેટ રમીશું. Nitin said, "No, certainly not. We shall not play cricket." કે ના, આપણે ક્રિકેટ નથી રમવી. Gaurang said, "Why?" Nitin said, "I think we should play some intelligent game." કે આપણે કંઈક ઇન્ટેલિજન્ટ પ્રૂવ થાય એવી ગેમ રમવી જોઈએ. Gaurang said, "All right, as you wish. What shall we play?" તો કે આપણે શું રમીશું? Nitin said, "I think we should play chess." Gaurang said, "That's good idea." Number 8 જોઈએ છે. Anjali said, "It's Minnie's birthday tomorrow. What shall I gift her?" Vidya said, "How about a dress?" Anjali said, "No, it's not good idea. She has many dresses." Vidya said, "A book is a good gift." Anjali said, "I don't think so." અંજલિ ના જ પાડે કેમ કે એને ખબર છે કે આપણી ફ્રેન્ડ જે છે એને બુક વાંચવી ગમતી નથી. મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ્સ એવા જ હોય કે જેને બુક વાંચવી ગમતી ન હોય. જો અહીંયા લખ્યું બી છે, મિની ડઝ નોટ લાઇક રીડિંગ. મિનીને વાંચવું ગમતું નથી. હવે તમે કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમારામાંથી કોને વાંચવું ગમતું નથી. વિદ્યા said, "How about a necklace?" Anjali said, "What an idea. Thank you." Vidya said, "You are welcome." 9th નંબરનો ડાયલોગ જોઈએ છે. Mona said, "I heard that you keep patola sarees." Shopkeeper said, "That's right, madam. હા, અમે પટોળા સાડી રાખીએ છીએ." Mona said, "Can you show me some good sarees?" Shopkeeper said, "Sure, here they are." Mona said, "What is the price of this one?" કે આની શું પ્રાઇસ છે, શું કિંમત છે? Shopkeeper said, "It's for rupees 10,000." Mona said, "What?" "Sorry, but I feel that it is too costly." મોનાને કદાચ ખબર નહીં હોય પાટણના પટોળા વિશે અને એમને લેવા પહોંચ્યા લાગે છે. Shopkeeper said, "I completely agree with you, but we are helpless." Shopkeeper કહે છે કે ભાઈ અમે તમારા સાથે એગ્રી છીએ મેડમ, પણ અમે હેલ્પલેસ છીએ, એમાં કંઈ કરી શકીએ એમ નથી. Mona said, "Do you offer any discount?" Shopkeeper said, "No madam, sorry." આમાં અમે ડિસ્કાઉન્ટ કરી શકીશું નહીં. Mona, in that case, I would not like to buy it. મોના કહેશે તો પછી હું આને પરચેસ કરીશ નહીં. Shopkeeper said, "All right, as you wish." કે તમારી જેવી ઈચ્છા. જોઈએ છે 10th નંબરનો ડાયલોગ. Manager said, "How are the sales?" Assistant said, "Very good, sir. We have achieved our target." Manager said, "Well done, boy." Assistant said, "Here are the details, sir." Manager said, "Good job. I am proud of you. I have a good news for you." Assistant said, "What, sir?" Manager said, "You are getting a promotion." જો સારું કામ કરે એટલે પ્રમોશન સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. Assistant said, "Wow, thank you, sir." Manager said, "Congratulations. Keep working hard." Assistant said, "Yes, sir. Thank you." 11th નંબરનો ડાયલોગ જોઈએ છે. સાઈઝ આમાં બી થોડી એડજસ્ટ કરી લઈએ. ઓકે, હવે પરફેક્ટ છે. Deep said, "Excuse me."
શોપકીપર સેડ યસ સન વોટ કેન આઈ ડુ ફોર યુ, કે હું તારી માટે શું કરી શકું છું બેટા. દીપ સેડ માય મધર વોન્ટ્સ સમ સુગર, મારી મમ્મીને થોડી ખાંડ જોઈએ છે. શોપકીપર સેડ હાઉ મચ સુગર ડઝ યોર મધર વોન્ટ. દીપ સેડ સી વોન્ટ્સ 1 kg સુગર, અને 1 કિલો ખાંડ જોઈએ છે. તમે બી તમારી મધરની આ રીતે હેલ્પ કરજો. શોપકીપર સેડ હિયર યુ આર, હિયર ઇઝ ધ બિલ, તમારી મમ્મી કઈ વસ્તુ લાવવાનું કહે તો માનવાનું. શોપકીપર સેડ હિયર યુ આર, હિયર ઇઝ ધ બિલ. દીપ સેડ થેન્ક યુ. ભરત સેડ હાય રેડી ફોર ધ ઇટિંગ કોમ્પિટિશન. ભરત પૂછે છે કે હાય શું તું ઇટિંગ જે કોમ્પિટિશન છે એની માટે રેડી છે. નેહા સેડ યસ આઈ એમ, હા હું રેડી છું. ભરત સેડ વોટ વિલ યુ ઇટ, કે તું શું ખાઈશ. નેહા સેડ આઈ વિલ ઇટ ગુલાબ જામુન્સ, કે હું ગુલાબ જાંબુ ખાઈશ. ભરત સેડ હાઉ મેની ગુલાબ જામુન્સ કેન યુ ઇટ. નેહા સેડ 12. ભરત સેડ વોટ આર યુ શ્યોર, કે શું તું શ્યોર છે તું 12 ગુલાબ જાંબુ ખાઈ દઈશ. નેહા સેડ યસ આઈ એમ શ્યોર. ભરત સેડ ઓલ રાઇટ ગુડ લક ટુ યુ. બાકી અત્યારના તો જનરલી છોકરાઓ ગુલાબજાંબુની જગ્યાએ પકોડી ને એવું હોય તો વધારે ખાય. ઓકે, ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ્સ કાઇન્ડલી કમેન્ટ મી.